तो मित्रों हवे आपने एक बीजो महत्वनो गुणधर्म जोईए ए छे ब्राउनियन गति। मित्रों आज ब्राउनियन गति है एने यांत्रिकीय गुणधर्मो पण कहेवाय छे। यांत्रिकीय गुणधर्म ध्यान रखजो आ बहारना प्रश्नो अथवा तो मित्रों जूनी चोपड़ी में आने यांत्रिकीय गुणधर्म तरीके ओळखता था एटले जूना प्रश्नों में तमने जोवा मळे के नीचे पैकी कयो यांत्रिकीय गुणधर्म छे तो ब्राउनियन गति एने यांत्रिकीय गुणधर्म कहेवाय। जेम टिंडल असर ए कयो गुणधर्म तो यस प्रकाशीय गुणधर्म तो रंग ए प्रकाशीय गुणधर्म है। ओके चलो तो ब्राउनियन गति ने आपने समझे मित्रों। ब्राउनियन गति ए रॉबर्ट ब्राउन नामना साइंटिस्टना नाम परथी गतिनु नाम पड़ेल छे। मित्रों आम रॉबर्ट ब्राउन एक वनस्पति शास्त्री है और आम जोवा जाए तो सौ प्रथम एमनो जे प्रयोग हतो ए परागरज पर हतो कि पानी में रहेली परागरज ने जયારે अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वडे परागरज ने जोवामां आवे अति सूक्ष्म परागरज ने तो मित्रों ए परागरज सतत पोतानुं स्थान दरेक परागरजना जे कणो छे ए सतत पोतानुं स्थान बदलता होय झीकझेक आकारे एटले के वाका चूका ए बताव्युं ए प्रमाणे। तो आ एक कण छे अहींया आगे देखाय छे तो तरत अहींया कोई बीजी क्षणे बीजी जग्याए पण कोणीय गति बराबर अन्य कोई जग्याए आ रीते गमे त्यां अस्तव्यस्त कोई नक्की न होय एनु का जशे। तो आवी जे गति छे एने कहेवाय छे आवी गति सौ प्रथम परागरजना कणोनी ब्राउनियन नामना साइंटिस्टे जोईली अने एने आ गतिने परागरजना जे कणो छे एनी आवी गतिने ब्राउनियन गति एवुं नाम आपेलुं। मित्रों आवी ज गति आवुं ज अवलोकन सेम कलील कणो माटे पण जोवा मळे छे। એટલે કલીલ કણોને જ્યારે અલ્ટ્રા માઇક્રોસ્કોપ હેઠળ એનું અવલોકન કરવામાં આવે છે તો સતત કલીલ કણો વાંકી ચૂકી ગતિ કરતા ઝિગઝેગ અંગ્રેજી માટે શબ્દ છે અસ્તવ્યસ્ત બરાબર સતત વાંકી ચૂકી ગતિ કરતા દેખાય છે અને આ ગતિ જે રોબર્ટ બ્રાઉને પરાગરજ માટે જે ગતિ જોયેલી એના જેવી જ છે એટલે કલીલ કણોની આવી ગતિને પણ બ્રાઉનિયન ગતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો આ જે गति है ब्राउनियन गति है ये कणों स्वभाव थी स्वतंत्र है। ध्यान रखो आगे अपने प्रकाशीय गुणधर्मों की बात करेली प्रकाशीय गुणधर्मों रंग है टिंडल असर है ये कणों माप और स्वभाव बंने पर आधार राखे। मित्रों ध्यान रखो अगत्यनी बाबत है एमसीक्यू माटे रंग जे है टिंडल असर जे है ये कणों माप और स्वभाव बंने पर आधार राखे। ज्यारे ब्राउनियन गति है ये कणों माप द्रावणनी स्निग्धता पर आधार राखे छे परंतु कणोना स्वभावथी स्वतंत्र छे बराबर। चलो तो कणोना माप और द्रावणनी स्निग्धता एटले शुं घट्टता साथेनो शुं संबंध छे ते जोईए। तो मित्रों चोपड़ी में वाक्यरचना आपी छे जेम कणोनुं माप नानुं तेम ब्राउनियन गति वधारे जेम द्रावणनी स्निग्धता वधारे ओछी तेम गति वधारे पण मैं एने सूत्र स्वरूपे लख्युं छे એટલે આપણને વધારે યાદ રહે। શું વ્યસ્ત સંબંધ છે ગતિનો માપ સાથે પણ અને સ્નિગ્ધતા સાથે પણ જેટલા કણો નાના હશે એટલી આવી ગતિ આપણને કેવી જોવા મળશે વધારે જોવા મળશે એટલે કે વધારે ઝડપ એની હશે મિત્રો આ રીતે। ઓકે પણ જેમ કણ મોટા થતા જશે મિત્રો ખાસ સમજવા જેવું છે અહીંયા નથી લખી એવી બાબત છે। જેમ કણ મોટા ધારો કે કણ થોડાક મોટા થયા પહેલા હું 3 એક્શન બતાવું છું। સૌથી પહેલા ખૂબ જ નાના એટલે 1 નેનોમીટરની આજુબાજુની રેન્જના તો ખૂબ જ ઝડપી ગતિ કરે આમ ઓકે પછી ધારો કે 200-500 નેનોમીટરના થોડાક મોટા થાય 200 થી 300 નેનોમીટરના તો આ જે ગતિ છે મિત્રો એ થોડી કેવી થઈ જાય ધીમી થઈ જાય। ઓકે હવે હજુ કણો મોટા થાય 800-900 નેનોમીટરના થાય ઓકે તો આ જે ગતિ છે એકદમ મિત્રો અહીંયા બતાવું છું એ રીતે એકદમ ધીમી પડી જાય। ओके અને જ્યારે 1000 નેનોમીટર થી ઉપરનો કણ બની જાય એટલે આ ગતિ છે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય અને જેવી આ ગતિ બંધ થઈ જાય મિત્રો કે તરત જ એ જે કલીલ કણ છે 1000 નેનોમીટર થી ઉપર જાય એટલે બ્રાઉનિયન ગતિ બંધ થાય અને બ્રાઉનિયન ગતિ બંધ થાય એટલે તરત જ ગુરુત્વાકર્ષણની અસર હેઠળ એનું શું થઈ જાય અવક્ષેપણ થઈ જાય। મિત્રો આ મુદ્દો અહીંયા લખ્યો નથી બરાબર અહીંયા જો છેલ્લે શોર્ટમાં थोड़ोक चोपड़ी में समझावे छे सोलनी स्थायीता माटे जवाबदार है ब्राउनियन गति ए कलीलनी स्थिरता माटे आपने मित्रों ज्यारथी कलील शरू थयुं छे त्यारथी घणाना मन में एक नानो छूपो प्रश्न होय के सर आ बधा तरता नाना 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 कणो होय ए धीमे धीमे नीचे न बेसी जाय
कारण के आपने कायम आवुं ज जोयुं छे। रेतीना कणो जे आपणे नरी आंखे देखाय छे शरूआतमां फरता होय पछी नीचे बेसी जाय, तो कलील कणोमां केम आवुं नथी थतुं? तो मित्रों कलील कणोने मैं तमने कीधुं कलील कणो माटे ब्राउनियन गति सतत ब्राउनियन गति धरावे छे। एने विलोडन असर अंग्रेजीमां लख्युं छे स्टरिंग मूवमेंट, बराबर, स्टरिंग इफेक्ट એટલે સતત મિશ્રણમાં જેમ આપણે વરોળું કરતા હોઈએ જેમ બધા કણો ફરતા રહે આવી વિલોડન અસર, વિલોડન અસર નવો શબ્દ છે મિત્રો। વિલોડન અસર એટલે સતત ઘૂમતા રહેવું। તો કલીલ કણો બ્રાઉનિયન ગતિને કારણે વિલોડન અસર પામે છે। વિલોડન અસર પામે છે એટલે સતત જ ઘૂમતા રહે છે, એટલે કણોને ઠરીને નીચે બેસી જવા દેતું નથી। ઓકે, આની બીજી રીતે કહીએ તો ગુરુત્વાકર્ષણનો સામનો કરાવે છે। શેનો? ગુરુત્વાકર્ષણનો સામનો કરે બ્રાઉનિયન ગતિને કારણે। ફિઝિક્સની ભાષામાં વાત કરીએ તો મિત્રો જો આપણે સાયકલ ચલાવતા હોઈએ, વાહન ચલાવતા હોઈએ ટુ વ્હીલ, તો ત્યાર સુધી આપણે પડી જતા નથી, પણ જેવું આપણે એને બ્રેક મારીએ તો આપણે પગ નીચે મૂકવા પડે, ન મૂકીએ તો શું થાય? પડી જઈએ। એટલે એનો અર્થ શું છે કે આ જે ગતિ છે મિત્રો એ ગતિ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો સામનો કરે છે અને એ કણોને નીચે બેસી જવા દેતું નથી। પણ જો ગતિ અટકી તો આ કણો તરત જ નીચે બેસી જાય। ગતિ કેવી રીતે અટકી શકે? તો કે માપ કલીલ કણો જો ધારો કે ધીમે ધીમે મોટા થતા જાય, મોટા થતા નથી પણ ધારો કે કોઈ ઘટના બને, સ્કંદન નામની ઘટના જે આપણે આગળ જોઈશું, તો સ્કંદનની ઘટનામાં કેમ સ્કંદન થાય? તો કણો કોઈ એવી ઘટના બને કે ધીમે 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 કણો મોટા થતા જાય। કેવી રીતે મોટા થાય એની પણ થોડીક વધારાની વાત કરું તો અત્યારે કલીલ કણો નાના નાના સમુચ્ચય સ્વરૂપે છે મિત્રો। હવે એની પર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર હોય છે જે આપણે એક થિયરીમાં જોયું ને, આની પછીની થિયરીમાં વીજભાર વિશે ભણીશું કે કલીલ કણો પર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર હોય છે। આપણે પેપ્ટાઇઝેશનમાં જોયું આ વીજભારને કારણે તેઓ નજીક આવીને જોડાઈ જતા નથી, પણ જો આપણે વિદ્યુત વિભાજ્ય વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરીએ તો આ વીજભાર નષ્ટ થાય અને આ બધા કણો ભેગા થાય એટલે એક મોટો કણ બને અને કણ મોટો બને એટલે ગુરુત્વાકર્ષણની અસર વધે અને બ્રાઉનિયન ગતિ પણ અહીંયા ઓછી થઈ જાય। એટલે આ બંને પરિબળો ભેગા થાય, બ્રાઉનિયન ગતિ બંધ થાય એની 1000 નેનોમીટરથી ઉપર જાય તો, અને ગુરુત્વાકર્ષણની અસર એના પર અસરકારક બની જાય એટલે એને નીચે બેસાડી જાય એટલે એનું ઠારણ થઈ જાય, અથવા એને આપણી ભાષામાં કેમેસ્ટ્રીની ભાષામાં કહીએ તો અવક્ષેપણ થાય, સ્કંદન થઈ જાય, નાશ પામે। ઘણું બધું અહીંયા સમજવાનું છે મિત્રો। હવે લાસ્ટ મુદ્દો એ છે કે ઉદ્ભવ થવાનું કારણ શું? આવી બ્રાઉનિયન ગતિ શા માટે ઉત્પન્ન થાય? તો મિત્રો એના માટે એક બહુ સરસ વિડીયો મેં આની સાથે જોડ્યો છે, એ જોશો તો તમને વધારે સમજાશે। માધ્યમના અણુઓ વડે કણો પરનો અસંતુલિત બોમ્બ મારો। માધ્યમના અણુઓ વડે, હવે આપણી પાસે માધ્યમના કણો છે અને દ્રાવણના કણો છે। હું અહીંયા જોઉં કે આ આપણી અંદર વિક્ષેપણ કલીલ કણો છે, આ જે બ્લુ છે મિત્રો એ કલીલ કણો છે। ઓકે, અને હું અહીંયા જે ગ્રીન બતાવું છું આ જે છે માધ્યમના કણો છે। ઓકે, તો એ તો માધ્યમના કણો અને કલીલ કણો વચ્ચે સતત અથડામણ થાય એટલે આ જે કણ છે એ ફૂટબોલની જેમ આની સાથે દાખલા કે આ તરફ ગતિ કરશે, જોજો અહીંયા ગતિ કરશે, આમ ગતિ કરતા કરતા અહીંયા આવશે, આની સાથે અથડાશે એટલે અહીંયા મોકલશે, અહીંયા અથડાશે એટલે આ મોકલશે, આમ મોકલશે, એટલે આ રીતે સતત માધ્યમના કણો સાથે એની શું થતી રહી? અથડામણ થતી રહી। એટલે આને લખ્યું છે માધ્યમના અણુઓ વડે કણો પરનો અસંતુલિત બોમ્બ મારો। મિત્રો એ શબ્દ થોડોક સમજવો અઘરો પડે, પણ આને સરળ ભાષામાં એમ કહેવાય કે માધ્યમના કણો અને કલીલના કણો વચ્ચે થતી સતત અથડામણને કારણે આ બને છે, બરાબર? ઓકે, તો આટલો અહીંયા રાખીએ બ્રાઉનિયન ગતિમાં। ત્યાર પછીનો જે ગુણધર્મ છે મિત્રો વીજભારો, કલીલ કણો પરના વીજભારો એ બહુ મોટો અને બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે જે અત્યારે હવે આપણે ટૂંકા સમયમાં સમાવી શકીએ એમ નથી, એટલે આજનો જે સેશન છે અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ। ઓકે મિત્રો, આ જેટલું ચાલેલું છે સરસ રીતે એકવાર હોમવર્ક કરી નાખજો અને બરાબર વાંચી નાખજો મિત્રો। કંઈ ન સમજાય તો
જ્યારે ડાઉટ સેશન હોય ત્યારે પૂછી લેજો. ઓકે, આમ તો થિયરિટિકલ પાર્ટ છે. જો એકવાર તમારા મગજમાં બેસી ગયો તો બહુ સારી રીતે તમે ઘટનાની ઇમેજિન કરીને લખી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ड्स, ચાલો ત્યારે. ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या है? दरअसल रॉबर्ट ब्राउन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये बताया कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को कंसिस्ट करते हैं और वो पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं. दरअसल रॉबर्ट ब्राउन माइक्रोस्कोप में पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व कर रहे थे एक लिक्विड में डालकर. तब उन्होंने पाया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक रैंडम मैनर में मूव कर रहे हैं. दरअसल ये रैंडम मोशन तब भी देखने को मिलता है जब लिक्विड में कोलाइडल पार्टिकल को एक हाईली माइक्रोस्कोप से देखा जाए. दरअसल ये रैंडम पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में मूव कर रहे थे और ऐसे मोशन हमें इसलिए दिख रहा था क्योंकि पार्टिकल हमेशा आपस में टकरा रहे थे. जी हाँ, हम इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं या फिर पार्टिकल के रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. आइए अब जानते हैं कि ब्राउनियन मोशन को कैसे देख सकते हैं. दरअसल आपने देखा होगा कि जब किसी खिड़की से एक धूप की रोशनी आ रही होती है तो हमें अपने आसपास डस्ट पार्टिकल आसानी से दिख रहे होते हैं. तो अगर आप उन डस्ट पार्टिकल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाओगे कि वो सारे पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं या जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं. जी हाँ, यही मोशन ब्राउनियन मोशन कहलाता है. आइए अब जानते हैं कि ये पार्टिकल रैंडम मोशन में क्यों मूव कर रहे हैं. मान लीजिए कि एक बड़ा सा पार्टिकल है और ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल उस पर फोर्स लगा रहे हैं. तो ये सारे छोटे पार्टिकल्स सारी डायरेक्शन से इस बड़े पार्टिकल पर सेम फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी. पर सोचिए कि अगर इस बड़े पार्टिकल की जगह एक छोटा पार्टिकल हो तो इस बार ये सारे पार्टिकल्स सारी जगह से इस पर सेम फोर्स नहीं लगा पाएंगे और तब इस पार्टिकल का मोशन हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, यानी कि रैंडम या जिगजैग. जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि पार्टिकल रैंडम मोशन में मूव करते हैं. तो मित्रों, હવે આપણે કલિલના ગુણધર્મોમાં બીજો મહત્વનો એક ગુણધર્મ જોઈશું, કલિલ કણો પરનો વીજભાર. મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે આગળ પ્રકાશીય ગુણધર્મો, સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો, બ્રાઉનિયન ગતિ, રંગ, આ બધા ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી. હવે આપણે ચર્ચા કરીશું કલિલ કણો પરના વીજભાર વિશે. તો મિત્રો, કલિલ કણો પર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર હોય છે જે એમને બીજા બધા કણો એટલે કે સાચા દ્રાવણમાંના કણો અને અવક્ષેપિત કણો કરતાં અલગ કરી દે છે. ઓકે, કલિલ કણો પર ધન કે ઋણ પૈકી કોઈ એક ચોક્કસ વીજભાર હોય છે. કાં તો એ ધન વીજભારિત કલિલ કણો હોય છે, કાં તો ઋણ વીજભારિત કલિલ કણો હોય છે. મિત્રો, સાચા દ્રાવણ અને કલિલ કણો વચ્ચેનો જો તફાવત રજૂ કરવો હોય તો પણ આ તફાવતમાં એક મુદ્દો લઈ શકાય. સાચા દ્રાવણમાં જે આયનો કે એ છે એની પર પરસ્પર વિરુદ્ધ વીજભાર હોય આયનો પર, પણ અહીંયા બધા જ કલિલ કણો પર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર હોય. એટલે જો કલિલ કણો ધન વીજભારિત હોય તો એ દ્રાવણમાં કલિલ દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ જે કણો છે કલિલ કણો છે એ ધન વીજભારિત હશે અને જો ઋણ વીજભાર હોય કલિલ કણો પર તો બધા જ આયનો પર ઋણ વીજભાર હશે. ઓકે, તો આપણે પહેલા થોડાક ઉદાહરણોથી શરૂ કરીએ ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે. તો ધન વીજભારિત કલિલ કયા છે અને ઋણ વીજભારિત કલિલ સોલ કયા છે મિત્રો? તો એમસીક્યુ માટે ખાસ અગત્યનું આ નીચે પૈકી કયો ધન વીજભારિત સોલ છે, કયો ઋણ વીજભારિત સોલ છે. ઓકે, તો ચોપડીમાં ગમે તેમ આપેલું છે, મેં થોડુંક સારી રીતે વર્ગીકરણ બતાવ્યું છે. જેમ કે જળયુક્ત ધાત્વિય ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રેટેડ ધાતુના ઓક્સાઇડ એ ધન વીજભારિત કલિલ હોય છે, જ્યારે ધાતુઓ અને તેમના સલ્ફાઇડ લઈએ ને તો એ ઋણ વીજભારિત હોય છે. ઓકે, જેમ કે Al2O3 Fe2O3 XH2 હાઇડ્રેટેડ છે તો આપણે ધન વીજભારિત લેવાનો. ઉપરાંત મિત્રો, આ મુદ્દાને પહેલા લઈ લઈએ, પહેલો અને ચોથો. તો ધાતુઓના ઓક્સાઇડ પણ ધન વીજભારિત હોય. એટલે આપણે આ રીતે યાદ રાખવાની રીત રાખીશું, ઓક્સાઇડ ધન વીજભારિત, સલ્ફાઇડ ઋણ વીજભારિત. કારણ કે મોટે ભાગે આ બેના ઉદાહરણ આવે છે, ઓક્સાઇડના અને સલ્ફાઇડના. તો ઓક્સાઇડ ધન વીજભારિત છે, એ પછી જળયુક્ત હોય કે જળયુક્ત ન હોય પણ ઓક્સાઇડ ધન વીજભારિત છે અને સલ્ફાઇડ છે એ ઋણ વીજભારિત છે. આ ઉપરાંત ધાતુઓ પોતે મિત્રો ઘણીવાર આ વાત થોડી માનવામાં ન આવે, આપણને એમ થાય કે ગોલ્ડ ધાતુ તો ધન વીજભાર ધરાવે, પણ મિત્રો અહીંયા આયનોની વાત નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા કલિલ કણોની વાત છે.
તો ધાતુઓના જે કલીલ કણો છે એ ધન વીજભારિત હોય છે. આ ધ્યાન રાખજો. સિલ્વરનું કલીલ, ગોલ્ડનું કલીલ, તાંબાનું કલીલ, તો આ બધા પર જે અંદરના કલીલ કણો છે ધન વીજભારિત કણો થાય છે. પછી છે બીજા નંબર પર છે મિત્રો બેઝિક ડાયસ્ટફ અને એસિડિક ડાયસ્ટફ. ડાયસ્ટફ એનો સરળ ગુજરાતી શબ્દ થાય રંગક, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ બેઝિક રંગક, એસિડિક રંગક. તો મિથિલિન બ્લુ, બરાબર, એ બેઝિક રંગક છે, તો એ ધન વીજભારિત છે. જ્યારે ઇયોસિન, કોંગો રેડ જેવા એસિડિક રંગક જે કપડાને રંગવા માટે રંગકો વપરાય છે મિત્રો, એ પણ કલીલ હોય છે, બરાબર. તો ઇયોસિન, કોંગો રેડ આ બધા જે છે તે એસિડિક ડાયસ્ટફ છે. કુદરતી રીતે મળી આવતા થોડાક પદાર્થોની વાત કરીએ તો મિત્રો રુધિર, લોહીમાં રહેલું હિમોગ્લોબિનના કણો, હિમોગ્લોબિન એ ધન વીજભારિત છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરવાનું મિત્ર આને, બરાબર, ખૂબ જ અગત્યનું રુધિર વિશેનો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે રુધિર, કેટલીક વાર ખાલી એવું જ પૂછાય કે રુધિરમાં કયા વીજભારિત કણો હોય છે, તો ધન વીજભારિત. હિમોગ્લોબિન અંદર જે રહેલું છે કલીલ સ્વરૂપે ધન વીજભારિત કલીલ છે. જ્યારે કુદરતમાંથી મળી આવતા સ્ટાર્ચ, ગુંદર, જિલેટિન, માટી, ચારકોલ આ બધા પર ઋણ વીજભારિત કલીલ છે. એમનું કલીલ સ્વરૂપમાં ઋણ કણો ધરાવે છે. ઓકે મિત્રો, તો આ આપણે વાત કરી ઉદાહરણોની, સેપરેશન. હવે આપણે વાત કરીએ સ્થાયીતા અને વીજભારનો શું સંબંધ છે. તો મિત્રો કલીલ કણોની સ્થિરતા ઘણા બધા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમાંનું એક પરિબળ આપણે લાસ્ટ બ્રાઉનિયન ગતિમાં આગળ ચર્ચા કરેલી કે વિલોદન અસર. કલીલ કણો સતત ઘૂમતા રહે છે અને સતત ઘૂમતા રહેવાને કારણે એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો સામનો કરે છે, એટલે નીચે બેસી જતા નથી. એટલે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપણને મળ્યો કે શા માટે નીચે બેસી જતા નથી. હવે બીજો કે કલીલ કણો મોટા મોટા સમુચ્ચય કણો છે. આપણે આવું જોઈએ કે ભાઈ કલીલ કણો એક સમુચ્ચય ધરાવતા કણો છે. આ એક કણ, આ બીજો કણ. તો આવા જ કણો છે એ શા માટે એકબીજા સાથે જોડાઈને મોટો કણ બનાવી દેતા નથી? શા માટે એકબીજા સાથે જોડાઈને? જો આ મોટો કણ બની જાય 1000 નેનોમીટરથી તો અવક્ષેપ થઈ જાય. તો શા માટે નથી થતું? તો કે આની પર દરેક પર કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર છે, બરાબર. આ થિયરી એવું કહે છે કે દરેક કલીલ પર ચોક્કસ પ્રકારનો વીજભાર છે. હવે જો દરેક કણો પર, દરેક સમુચ્ચિત કણો પર સમાન પ્રકારનો વીજભાર હશે, નજીક આવીને જોડાવા જશે તો શું થશે મિત્રો? શું થાય? જોડાઈ શકે નહીં, કારણ કે સમાન વીજભારને કારણે એમની વચ્ચે શું થશે? અપાકર્ષણ થશે. એટલે આવા સમુચ્ચય બની ગયેલા કણો જે એકવાર કલીલમાં રૂપાંતર પામે એટલે તરત જ પોતાના પર વીજભાર ધારણ કરી લે, અને વીજભાર ધારણ કર્યા પછી તેઓ હવે એકબીજાની નજીક આવી શકતા નથી. એટલે અવક્ષેપણ, અપાકર્ષણ થાય છે, સમુચ્ચયને રોકે. એટલે કયા સમુચ્ચયને મિત્રો? સમુચ્ચિત કણો નો સમુચ્ચય. નાના નાના કણો સમુચ્ચય પામીને કલીલ કણ બની જાય, પણ હવે જે મોટા મોટા સમુચ્ચિત કણો છે, સમુચ્ચિત કલીલના કણો છે, તે ભેગા થઈને સમુચ્ચયને રોકે. એટલે અહીંયા કહેવાનો અર્થ છે અવક્ષેપણને અટકાવે છે. ઓકે મિત્રો, તો જે કલીલની સ્થિરતા છે એના માટે વીજભાર પણ જવાબદાર છે. હવે આપણે વાત કરીએ વીજભારના કારણો. કલીલ પરનો વીજભાર માટે કયા કારણો જવાબદાર છે? તો પહેલું છે ધાતુઓનું વિદ્યુતીય વિસર્જન. એટલે ધાતુઓને આપણે બ્રેડિંગ ચાપ પદ્ધતિને આપણે કીધું વિદ્યુતીય વિસર્જન પદ્ધતિ છે. તો એ રીતે સિલ્વર, ગોલ્ડ, પ્લેટિનમનું જો આપણે દ્રાવણ બનાવતા હોય તો એ દરમિયાન જે ધાતુના કણો ઉત્પન્ન થાય છે તે ઇલેક્ટ્રોનને ગ્રહણ કરી લે છે, બરાબર. એટલા માટે એની પર વીજભાર ઉદ્ભવે. બીજું છે દ્રાવણમાંથી આયનોનું પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ કરી લે, બરાબર. કલીલ કણો દ્રાવણમાંથી પોતાની પસંદગીયુક્ત, એટલે પસંદગીયુક્ત કહેવાનો અર્થ છે જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદા જુદા પ્રકારના ધન કે ઋણ, જે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં સમજીશું. તો કોઈક પરિસ્થિતિમાં ધન આયનોનું કરે તો બીજી પરિસ્થિતિમાં ઋણ આયનોનું અધિશોષણ કરે. નક્કી નથી હોતું, બંનેનું કરી શકે જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં. એટલે એને કહેવાય છે પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ. અને ત્રીજું છે વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરનું સૂત્રણ. આવું આપેલું છે ફોર્મ્યુલેશન. મિત્રો એનો સરળ અર્થ કરીએ તો રચના, વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરની રચના. એમાંથી મિત્રો આ જે કારણ છે એની આપણે અત્યારે ડિટેલમાં ચોપડીમાં એનસીઆરટીમાં ચર્ચા કરવાની નથી, પણ હવે આપણે આ બે થિયરીનો અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર. બંનેને હું અગત્યની થિયરીઓમાં ગણીશ. દ્રાવણમાંથી આયનોનું પસંદગીયુક્ત અભિશોષણ અને વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરનું અધિશોષણ સૂત્રણ. એમાંથી પહેલી થિયરી મિત્રો, અહીંયા આમ જોવા જઈએ તો આ બહુ મોટી થિયરી છે ચોપડીમાં, તો અહીંયા આપણે એક ભાગ પૂરો કરીએ. એક ભાગ એટલે અહીંયાથી કોઈ પ્રશ્ન નથી આવવાનો. અહીંયાથી અહીંયા સુધી તમે આવી જશો, કલીલ કણો પરનો વીજભાર ચર્ચો,
એવો પ્રશ્ન બહુ મોટો પ્રશ્ન થઈ જાય, એટલે એ આવવાનો નથી. એટલે અહીંયાથી આ સામાન્ય MCQ માટે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે. હવે તમારો પહેલો પ્રશ્ન એની અંદર શરૂ થાય, દ્રાવણમાંથી આયનોનું પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ યોગ્ય ઉદાહરણો દ્વારા સમજાવો મિત્રો. તો એમાં ફરી પાછી આપણે વાતને રિપીટ કરીએ કે કલીલના કણો, સોલના કણો જે છે તે દ્રાવણમાંથી ધન કે ઋણ આયનનું અધિશોષણ કરી લે, જેના કારણે એની પર ધન કે ઋણ વીજભાર ઉદ્ભવે છે. જો બે કે વધારે આયન, એની સામે બે કે તેથી વધારે આયનોની પસંદગી હોય તો જે સમાન આયન, જો એને સમાન આયન મળી જાય, બરાબર, જે કલીલ કણની રચનામાં જે આયન છે, દાખલા તરીકે XY એક કલીલ છે, ઓકે, તો એને X પ્લસ મળી જાય તો X પ્લસનું અધિશોષણ કરી લે, અથવા Y માઇનસ મળી જાય તો Y માઇનસનું અધિશોષણ કરી લે, બરાબર. તો જે સમાન આયન હશે એનું અધિશોષણ કરી લેશે જો બે કે તેથી વધારે આયન હશે તો. ઓકે, હવે ઉદાહરણથી સારું સમજાશે મિત્રો. તો ઉદાહરણ નંબર 1, બરાબર, ધ્યાનથી સમજો. તમે સમજી જશો તો એની ટાઈમ જવાબ આપી શકશો, અને જો સમજવામાં મુશ્કેલી થઈ તો પરીક્ષામાં ચોક્કસ ભૂલ થવાની સંભાવના છે. AgNO3 ના અતિમંદ દ્રાવણને Ki ના અતિમંદ દ્રાવણમાં ઉમેરતા. મિત્રો એ ક્રમનું મહત્વ છે, ધ્યાન રાખજો, ક્રમ મહત્વનો છે. શેને શેમાં ઉમેરવાનું છે એ ધ્યાન રાખજો, એ પ્રમાણે પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ થશે. આપણે શું લેવાનું છે બીકરમાં, પહેલા શું લેવાનું છે બીકરમાં Ki, અને બહારથી શું ઉમેરવાનું છે AgNO3. આ ધ્યાન રાખજો. પ્રયોગ નંબર 1, Ki અંદર છે, AgNO3 આપણે ઉમેરતા જવાનું, અતિમંદ દ્રાવણને ઉમેરવાનું છે. મિત્રો બહુ વધારે સાંદ્રતાવાળું દ્રાવણ હશે તો અવક્ષેપણ થઈ જશે અને કલીલ રચના નહીં જોવા મળે. એટલે અતિમંદ દ્રાવણને, AgNO3 ના અતિમંદ દ્રાવણને Ki ના અતિમંદ દ્રાવણમાં ઉમેરતા. એટલે આ રીતનો પ્રયોગ છે. હવે જેવા તમે એક ટીપું AgNO3 ધારો કે Ki માં નાખશો એટલે AgI, આનો જે Ag પ્લસ આયન છે, Ag પ્લસ આયન તે આની અંદરથી I માઇનસ આયન સાથે જોડાશે અને AgI ના પહેલા તો અવક્ષેપ બનાવશે. શું બનાવશે મિત્રો? AgI ના અવક્ષેપ. હવે આ જે AgI ના અવક્ષેપ છે એ પોતાની સપાટી પર, તમને પેપ્ટાઇઝેશનમાં પણ સમજેલ, પોતાની સપાટી પર સમાન આયન એટલે હવે દ્રાવણમાં એને કયો, અંદર Ki માં કયો સમાન આયન મળે છે? Ki માં કયો સમાન આયન છે AgI માટે? તો કે AgI માટે સમાન આયન છે મિત્રો I. કયો સમાન આયન છે અંદર? I માઇનસ વધુ પણ છે, એટલે અહીંયા કોનું અધિશોષણ કરી લેશે? I માઇનસનું. ઓકે, અને અહીંયા I માઇનસનું અધિશોષણ કરશે એટલે એની પર કયો વીજભાર આવશે? ઋણ વીજભાર આવશે. એટલે આ ઋણ વીજભારિત સોલ બનશે. સંજ્ઞામાં એને આપણે લખી શકીએ AgI બાય I માઇનસ. ઓકે, હવે ક્રમને ઉલટાવી દઈએ, એટલે હવે શું લે? Ki ના દ્રાવણને AgNO3 ના દ્રાવણમાં ઉમેરતા મિત્રો. એટલે હવે અંદર AgNO3 છે અને બહારથી તમારે શું ઉમેરવાનું છે? Ki. આ ધ્યાન રાખજો, અંદર શું છે? AgNO3, બહારથી તમારે શું ઉમેરવાનું છે? Ki. શું ફેર પડે મિત્રો? જો હવે તમે Ag ફરી પાછા જેવો Ki નું એક ટીપું, એક ડ્રોપ પહેલા નાખશો એટલે Ag અને Ag પ્લસ અને I માઇનસનો અવક્ષેપ બનશે. પણ એ અવક્ષેપ AgI હવે દ્રાવણમાં કયો સમાન આયન? આ દ્રાવણ છે એમાંથી એને કયો સમાન આયન મળે છે? AgI ને હવે કયો સમાન આયન મળે છે દ્રાવણમાંથી? યસ, Ag પ્લસ મળે છે. શું મળે છે? Ag પ્લસ. અહીંયા AgI ને કોણ મળતો હતો દ્રાવણમાંથી? તો કે I માઇનસ મળતો હતો, કારણ કે Ki માં ઉમેર્યું. અહીંયા શેમાં ઉમેરે છે? AgNO3 માં Ki ને ઉમેરે, એટલે AgI ના અવક્ષેપને કયો સમાન આયન મળશે? Ag પ્લસ. એટલે મિત્રો પરીક્ષામાં તમને પૂછે તો જો તમે આ બાબત સમજા નહીં હોય તો કન્ફ્યુઝ થઈ જશો કે યાદ જ નથી રહેતું. પણ યાદ નથી રાખવાનું, તમારે ક્રમને સમજવાનો, વાક્ય રચનાને સમજવાનું છે, શેની અંદર શું ઉમેરવાનું છે, કોનું પ્રમાણ વધુ છે. જો તમને એવું લાગે કે ભાઈ I માઇનસનું Ki અને AgNO3 માં કોનું પ્રમાણ વધુ છે? તો Ki. તો જે વધુ હોય એટલે કે I માઇનસ આયનો વધુ છે તો I માઇનસનું અધિશોષણ થશે. અહીંયા અટકારો, Ki ના દ્રાવણને AgNO3 ના દ્રાવણમાં ઉમેરતા, તો અહીંયા Ag પ્લસ આયનોનું પ્રમાણ વધારે છે. Ag પ્લસ આયનોનું પ્રમાણ વધારે છે તો કોનું અધિશોષણ થશે? Ag પ્લસનું. એટલે કયો સોલ મળશે? ધન સોલ મળશે. ઓકે મિત્રો, ન સમજાય તો હજુ એકવાર વિડીયો રિપીટ કરીને જોજો ધ્યાનથી. આને સમજો ખાસ, આને
વાક્ય રચનાને ગોખતા નહીં, આ શું અંદર લેવાનું છે, શું બહારથી ઉમેરવાનું છે એ તમારે સમજવાનું છે. ઓકે, ઉદાહરણ નંબર 2. તો FeCl3 નું જે આપણી પાસે દ્રાવણ છે એની જો વધુ પ્રમાણમાં ગરમ પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે, FeCl3 ને મિત્રો વધુ પ્રમાણ તો ઠીક છે, ગરમ પાણીમાં ઉમેરી તો આપણને Fe2O3 નું પહેલાં તો ઓક્સાઇડ FeCl3 માટે Fe2O3 ના અવક્ષેપ મળે. હવે આ અવક્ષેપ એની સપાટી પર Fe+3 આયનોનું અધિશોષણ કરી લે. કોનું? ગરમ પાણીમાં નાખ્યા છે તો ગરમ પાણીમાં તો H+ અને OH- છે, બરાબર, પણ એમાંથી કોઈ આયનોનું અધિશોષણ નથી કરતા, કારણ કે પાણીની અંદર રહેલા આયનોનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોય તો પોતાના જ આયનોનું, પોતાના જ Fe+3 આયનોનું જે Fe2O3 નો અવક્ષેપ બને છે એ પોતાની સપાટી પર પોતાના જ આયનો એટલે કે Fe+3 આયનોનું અધિશોષણ કરી લે. એટલે અહીંયા આપણને શું મળે છે? ધન સોલ મળે છે. ઓકે, ધન વીજભારિત સોલ મળે છે. હવે FeCl3 ને NaOH માં નાખીએ, FeCl3 ને NaOH માં નાખીએ તો પણ Fe2O3 નું કલીલ બને છે મિત્રો. પણ અહીંયા Fe2O3 ના જે કલીલ કણો છે પોતાની સપાટી પર દ્રાવણમાં કોનું પ્રમાણ વધારે છે? OH-. કોનું? OH-. તો OH- નું અધિશોષણ કરી લે છે અને ઋણ વીજભારિત કલીલ દ્રાવણ બનાવે છે. તો આ રીતે જેનું પ્રમાણ પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ એટલે હું મારી ભાષામાં એમ કહી શકું કે જેનું પ્રમાણ પહેલું તો એક સમાન આયનોનું અધિશોષણ થાય. હવે સમાન આયનમાંથી કોનું અધિશોષણ થાય? તો જેનું પ્રમાણ વધારે. તમને આના સિવાયનો બી કોઈ બહારનો પ્રશ્ન આવી જાય તો પહેલો નિયમ યાદ રાખવાનો, સમાન આયનોનું અધિશોષણ થાય, અને બીજો નિયમ યાદ રાખવાનો કે બે આયનો પૈકી જેનું પ્રમાણ વધારે લાગે તેનું અધિશોષણ થાય. તો તમારો જવાબ તમને મળી જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરની રચના સમજાવો અથવા હેલ્મહોલ્ટ્ઝ વિદ્યુતીય દ્વિસ્તર સમજાવો સમજીએ. આપણે હમણાં મિત્રો આગળ જોયું કે જે કલીલ કણોનો વીજભાર છે એના 3 કારણો છે, એની આપણે હમણાં આગળ વાત કરેલી. એમાંથી જે ત્રીજું કારણ હતું એ છે વિદ્યુતીય દ્વિસ્તરની રચના, જેની શોધ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ નામના સાયન્ટિસ્ટે કરેલી ઊંડો અભ્યાસ. એની પર તેને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ વિદ્યુતીય દ્વિસ્તર પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો હવે આ જે થિયરી છે એના વિશે એક વાત હું એવી કહીશ કે ચોપડીમાં જેનું નિરૂપણ થયું છે, ચોપડીમાં જે રીતે લખાય છે એ કન્ફ્યુઝન ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર, અને મિસકન્સેપ્ટ પણ થઈ જાય. એટલે કે જે દેખાવું જોઈએ, જે સમજાવવું જોઈએ એ વાક્ય રચનાઓમાંથી સમજાતું નથી અને ઉલટું સમજાય છે, બરાબર. એટલે મેં અહીંયા આ થિયરીના અંતે એક વિડિયો પણ મૂક્યો છે જે ઇંગ્લિશમાં છે, પણ તમે ધ્યાનથી સાંભળશો તો એકદમ સાચો કોન્સેપ્ટ ખબર પડશે. અને રેફરન્સ બુકોમાં પણ જે કોન્સેપ્ટ આપેલો છે એ કોન્સેપ્ટ હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. ચોપડીના શબ્દથી મિત્રો જે સમજણ છે તે સમજણ અને એકચ્યુઅલ સમજણ આ બે વિરોધાભાસ છે. એટલે હું તમને સમજણ સાચી આપીશ અને ચોપડીના શબ્દોને એની સાથે સેટ કરતો જઈશ, બરાબર. એટલે તમારે મિસ કોન્સેપ્ટ ન થાય. એટલે બરાબર ધ્યાન રાખજો. થિયરી ફેરી છે મિત્રો, થિયરી અઘરી નથી, પણ એની અંદર જે સમજણ છે બે રીતે વિચારી શકાય છે. એમાં જે આપણે પ્રોપર જે રીતે વિચારવાનું છે એ રીતને આપણે સમજીશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે અંદર જો કે કલીલ કણોની સપાટી પર ધન કે ઋણ આયનોનું પસંદગીયુક્ત અધિશોષણ થાય છે એ હમણાં જ આપણે સમજ્યા. આપણે AgI ના અવક્ષેપ ઉત્પન્ન થયા છે, AgI ના કણો છે તો એની પર I- નું અધિશોષણ થયું છે. આ બાબત આપણે આટલી સ્ટેજમાં અહીંયા સુધીની ભણી. હવે આ I- ઋણ વીજભારિત કલીલ છે, તો ઋણ વીજભારિત કલીલ માધ્યમમાં શું કરશે? માધ્યમમાંથી વીજભારને બેલેન્સ કરવા માટે ધન આયનોને પોતાની તરફ આકર્ષશે. કોને આકર્ષશે? ધન આયન. એ પણ સિમ્બલ છે. તો આ સ્તર માધ્યમમાંથી વિરોધી આયનોને આકર્ષે છે અને બીજું સ્તર છે મિત્રો અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આ જે છે બીજું સ્તર. ઓકે, તો આ થઈ ગયા આપણા અવક્ષેપની ઉપરના ઋણ આયનો. એને શું કર્યું? K+ ને પોતાની તરફ આકર્ષણ. તો હવે જે K+ નું સ્તર રચાય છે મિત્રો અહીંયા લખો I- I-. તો
અહીંયા જે k પ્લસ આવે છે, ઓકે, આને આગળ જતા આપણે પ્રથમ સ્તર કહીશું. શું કહીશું? પ્રથમ સ્તર. વિરોધી આયનોનું પ્રથમ સ્તર, જે અહીંયા શું લખેલું છે? બીજું સ્તર હશે. એટલે અહીંયા એવું કહેવાય કે I- નું લેયર હોય એની પર k પ્લસ નું બીજું લેયર છે. બરાબર. હવે આપણે સમજવાના છે કે એની રીતે સાચું છે, પ્રથમ I- k પ્લસ. તો હવે I- ના પ્રથમ સ્તરને ભૂલી જજો. હવે આપણે એમ વિચારીએ કે આ I- જે k પ્લસ ને ખેંચે છે, એ k પ્લસ ના કેટલા સ્તરો રચાય છે? 2. I- આ બધા જે I- છે એ જે આ k પ્લસ ને ખેંચવાના છે એના 2 સ્તર છે. એમાંનું પહેલું સ્તર k પ્લસ જે મેં રેડ વડે દર્શાવ્યું છે એ પ્રથમ સ્થિર સ્તર થાય. એટલે કે આની સાથેનું બોન્ડિંગ આકર્ષણ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં છે. આ k પ્લસ એકદમ નજીક આવી જાય, નજીક આવી ને વધારે આકર્ષણ પરથી ટકરાઈ જાય છે. એટલે એ k પ્લસ પછી પોતાની જગ્યા પરથી મૂવ થઈ શકતા નથી. અને આ k પ્લસ નું પ્રથમ સ્તર જે આગળ જઈને પ્રથમ સ્તર આપણે સમજવાના છે તે શબ્દ રચાય છે. મિત્રો પહેલા હું મારી રીતે તમને થિયરી સમજાવી દઉં. ઓકે, પછી ચોપડીના શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું. પણ આ જે પ્રથમ સ્તર છે એના દ્વારા બધો I- નો વિસ્ભાર સંતુલિત નથી થતો. આ જે બાબત ચોપડીમાં નથી લખેલી એના કારણે બધું ઉલટું થઈ જાય. આ જે પ્રથમ સ્તરના k પ્લસ છે, બરાબર, તે I- ના સંપૂર્ણ વિસ્ભારનું તટસ્થીકરણ કરી શકતા નથી. એટલે હજુ બીજા બધા k પ્લસ અહીંયા જે તમે જોઈ રહ્યા છો તે આ સ્તરની આ જે પ્રથમ k પ્લસ છે એની બાજુમાં પાછું, એટલે હું બીજી પેજ લઉં અહીંયા પાછળ હજુ વિસ્ભાર બાકી હોવાને કારણે બીજા k પ્લસ આકર્ષાય છે. ઓકે, આ k પ્લસ ની આજુબાજુ થોડાક I- પણ હોઈ શકે વિરુદ્ધ વિસ્ભારવાળા. મિત્રો જોજો અહીંયા સૂચવાનો થાય. જે વિદ્યાર્થી બરાબર ડીપમાં વિચારશે ને તે અહીંયા I- કેમ આવ્યા, અહીંયા k પ્લસ ની શરૂઆત કરે છે તો અમુક I- અહીંયા આવ્યા હશે કે આ k પ્લસ I- ને પણ આકર્ષશે. સાંભળો, આ k પ્લસ I- ને પણ આકર્ષશે. પણ આ I- જે છે અહીંયા ઉક્ષેપણના I- એ હજુ આ k પ્લસ ને આકર્ષે છે. એટલે ચોપડીમાં પણ આકૃતિ જોશો તો k પ્લસ પણ દેખાશે અને I- પણ દેખાશે. શું દેખાશે મિત્રો? k પ્લસ પણ દેખાશે અને I- પણ દેખાશે. I- જે છે એ આ k પ્લસ દ્વારા આકર્ષાય છે. ઓકે, એટલે અમુક I- પણ આ જે k પ્લસ છે ને એ આ I- દ્વારા આકર્ષણ પામી રહ્યા છે. ઓકે, આ બીજું સ્તર છે. આ જે સ્તર છે ને આ જે આપણે બ્લુ કલર વડે દર્શાવ્યું k પ્લસ અમુક જગ્યાએ I- છે એ દ્વિતીય સ્તર છે. મિત્રો, દ્વિતીય સ્તર. આ શબ્દોને બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાના છે. આ બીજું સ્તર શબ્દનું કોઈ મહત્વ નથી. આ બીજું સ્તર તમે સમજશો તો આખી થિયરી તમને નહીં સમજાય. એટલે આ બરાબર ધ્યાન રાખજો. એ બીજું સ્તર ખાલી આપણે બને પણ પછી એક્ચ્યુઅલ થિયરીમાં પ્રથમ સ્તર છે રેડ અને પછી k પ્લસ અને અમુક જગ્યાએ I- શું રચાય છે? દ્વિતીય સ્તર રચાય. તો કલિલ કણોની આસપાસ આ બંને વિરોધી સ્તરોના સંયોગીકરણને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ દ્વિસ્તર કહેવાય. તો મિત્રો હવે કયા સ્તરો જોશો તે આ I- અને k પ્લસ સમજો એ મિક્સ કોન્સેપ્ટ છે. આપણને એવું લાગે વિરોધી સ્તર એટલે I- નું પહેલું સ્તર પછી k પ્લસ. મોટા ભાગના ઘણા બધા આવું સમજે છે. એટલે એ લોકો આ જે આખું ભાગ છે આખો I- k પ્લસ વાળો એને પ્રથમ સ્તર સમજે છે એવું નથી. બહુ ધ્યાનથી રેફરન્સ બુકોમાં થિયરી તમે જો તો આ k પ્લસ નું પ્રથમ સ્તર છે, બરાબર, અને આ દ્વિતીય સ્તર છે. બંને k પ્લસ છે. મોટે ભાગે પ્રથમ સ્તર અને દ્વિતીય સ્તરમાં મોટા ભાગના આયનો કયા છે? k પ્લસ છે. એમાં પ્રથમ સ્તરમાં તો બધા k પ્લસ અને દ્વિતીય સ્તરમાં અમુક જગ્યાએ માઇનસ આયન પણ હોય છે. મોટે ભાગે એમાં k પ્લસ હોય છે, બરાબર, કારણ કે I- દ્વારા આકર્ષાયેલા હોય. તો આ બે જે સ્તર રચાય છે એને કહેવાય છે હેલ્મહોલ્ટ્ઝ દ્વિસ્તર. આ પ્રથમ સ્તર. હવે આ જે પ્રથમ સ્તર છે એની ખાસિયત શું છે? એ સ્થિર છે. આ k પ્લસ પોતાની જગ્યા પરથી ઇમોબિલાઇઝ સેટ પણ ખસી નથી શકતા. બહુ પ્રબળ આકર્ષણ બળ વડે I- સ્થિર રહ્યા છે. બહુ નજીક આવી ગયા છે. એટલે હવે પોતાની જગ્યા છોડી શકતા નથી. પણ એની પછીના k પ્લસ છે મિત્રો, આપણે શું કીધું કે વિસ્ભાર બરાબર બેલેન્સ નથી ગયો. એટલે 80% જેટલો વિસ્ભાર અહીંયા સંતુલિત થઈ જાય, પણ 20% જેટલો જે વિસ્ભાર બાકી રહે છે એના કારણે k પ્લસ અહીંયા આવે છે.
એટલે આની પર એટલું પ્રબળ આકર્ષણ હોતું નથી. એટલે આ જે K પ્લસ છે વિડીયોમાં તમે જોશો તો વધારે ખબર પડશે, કારણ કે અહીંયા આપણે એટલું બતાવી નથી શકતા. આ K પ્લસ નું સ્તર છે એ મોબિલાઇઝ એટલે પોતાની જગ્યા પર હલનચલન કરી શકે એવું K પ્લસ નું સ્તર હોય છે. આ K પ્લસ જકડાયેલા હોય છે, જ્યારે આ K પ્લસ જે છે તે કેવો હોય છે? ગતિશીલ, એ આગળ પાછળ ઉપર નીચે થઈ શકે, પોતાની જગ્યા બદલી શકે. એટલે આ જે સ્તર છે એનું નામ છે પ્રસરણ સ્તર. આ જે પહેલું સ્તર K પ્લસ નું રચાયું છે એને કહેવાય છે સ્થિર સ્તર. મિત્રો JEE ની બાબતની નોંધ કરીને વાત કરવા માટે કે આ પ્રથમ સ્તર છે એને સ્થળ સ્તર પણ કહેવાય. એ સ્થળ સ્તરના સાયન્ટિસ્ટે સૌપ્રથમ પ્રથમ સ્તરની શોધ કરી. પછી દ્વિતીય સ્તરની શોધ હેલ્મહોલ્ટ્ઝે કરી, બરાબર, અને આને હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ત્રિસ્તર રચના કહેવાય છે, બરાબર. પણ પ્રથમ સ્તર પણ રચેલું છે. પ્રથમ સ્તરની શોધ કરેલી સ્થળ એટલે એને સ્થળ સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે વધારે લાગે. ચોપડીમાં એનો ઉલ્લેખ નથી. તો મિત્રો હવે તમે સમજી ગયા છો કે હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ત્રિસ્તર શું છે. એ આ બંને જે K પ્લસ ના સ્તર દેખાય છે એ જ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ત્રિસ્તર છે. આ પ્રથમ સ્તર છે જે સખત છે, ઇમોબિલાઇઝ છે, ખસી શકતું નથી, એટલે એને સ્થિર સ્તર કહેવાય. પછી બધા જે K પ્લસ અને અમુક I માઈનસ જે છે એ ગતિશીલ સ્તર છે, એટલે ખસી શકે છે, તેને પ્રસરણ સ્તર અથવા પ્રસરિત સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ડિફ્યુઝ લેયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો અહીંયા ફિઝિક્સનો રૂલ્સ આવી જાય. અહીંયા K પ્લસ ની સંખ્યા બહુ વધારે હોય છે, અહીંયા K પ્લસ ની સંખ્યા એના કરતા ઓછી હોય છે, I માઈનસ સાઇન પણ હોય છે. તો આ જે K પ્લસ નું સ્તર છે, આ K પ્લસ નું, એટલે કે આ જે બે સ્તરો વચ્ચે છે, આ બે સ્તરો વચ્ચે વીજભારનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય. વધુ વીજભાર અને ઓછો વીજભારનો તફાવત. ચોપડીમાં અહીંયા લખેલું છે વિરુદ્ધ વીજભારનો, પણ વિરુદ્ધ વીજભારનો તફાવત એવી વાત નથી. અહીંયા આપણે લખ્યું કે પ્લસ માઈનસ વચ્ચેનો તફાવત એવું નથી, બરાબર. જ્યારે તમે કેપેસિટરની રચના ફિઝિક્સમાં ભણશો ત્યારે તમને ખબર પડશે. એટલે આ એક વિરુદ્ધ શબ્દ પૂછે છે. અહીંયા મેં કીધેલું કે જે બીજું સ્તર છે એ શબ્દ પૂછે છે. લખવાનું બીજું સ્તર છે એનસીઆરટીમાં, અહીંયા લખવાનું વિરુદ્ધ જ છે, બરાબર. પણ એ વિરુદ્ધ શબ્દ વગરના બેસી ગયો તો આ બે દેખાશે. એટલે આ બે સ્તરો છે, પ્રથમ સ્તર અને પ્રસરિત જે બીજું સ્તર છે એની વચ્ચે વીજભારનો તફાવત હોય છે. એ વીજભારના તફાવતને કારણે ફિઝિક્સમાં કેપેસિટર નામની થિયરી આવે. એ પ્રમાણે બે સ્તરો વચ્ચે કેપેસિટરની રચના થાય છે, એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે. મિત્રો એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને થીટા પોટેન્શિયલ અથવા બીજગતિક પોટેન્શિયલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે પણ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થીટા પોટેન્શિયલ. કદાચ તમને આ થિયરી પૂછાય, થીટા પોટેન્શિયલ સમજાવો, થીટા પોટેન્શિયલ સમજાવો તો પણ આ થિયરી થાય. ઓકે, તો આ બે સ્તરો વચ્ચે જે વીજભારનો તફાવત ઉદ્ભવે છે એના કારણે જે પોટેન્શિયલનો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે કેપેસિટરની જેમ, એને થીટા પોટેન્શિયલ કહેવામાં આવે છે. The formation of an electrochemical double layer around a particle is explained as follows. If a particle of a size greater than 1 nanometer is dispersed in water, there will be a reaction at the solid-liquid interface. Both parts, the solid and the liquid part, carry different energy levels, which lead to a tension at their interface once they get into close contact. Basically, all substances intrinsically carry a negative surface charge once they are dispersed in water. This is caused by the high dielectric constant of water. Generally speaking, media with a lower dielectric constant carry an anionic surface charge. Water contains ions of dissolved salts. Attracted by the surface charge, these ions gather around the particle. A well-ordered and immovable layer covers the surface of the particle like a skin. This layer is also called the stationary layer or Stern layer. Cationic ions neutralize the anionic surface charge. However, as ions are often surrounded by water molecules, they are rather big and cannot neutralize the surface charge completely. A residual anionic charge remains. This remaining anionic charge attracts further ions from the surrounding water, so that a second layer develops around the particle.
This layer is further away from the particle's surface. The attractive force of the anionic charges get weaker with the distance, and therefore this second layer is less ordered and movable. The second layer is called diffuse layer or Gouy-Chapman layer, and is colloquially often termed cloud of counter-ions. The boundary line between the stationary and the diffuse ions is a shear plane. The potential at this boundary line is called Stern potential or streaming potential. If the diffuse ions are displaced from the particle they surround, a potential difference is created and can be measured. મિત્રો સિમ્પલ છે. દ્વિસ્તરને કારણે સ્થિરતા, આ જે દ્વિસ્તરની રચના થાય છે એના કારણે કલિલ જે છે એની આસપાસ એક કવચ બનાવી દે છે. કલિલની આસપાસ એની રચના કરીને જે કવચની રચના કરે છે એના કારણે એ બીજા કલિલના કણો એની તરફ આકર્ષાતા, એની સાથે જોડાતા નથી. જોઈએ આપણે ચોપડીના શબ્દોમાં અવક્ષેપના બે કણો. મિત્રો અહીંયા તમને એમ લાગશે કે કલિલની વાત ચાલે છે કે અવક્ષેપની. તો પહેલા થિયરીને તમે બરાબર ધ્યાનથી સમજશો તો પહેલા નાના નાના કણો ભેગા થઈને સમુચ્ચિત થઈને અવક્ષેપ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ એ અવક્ષેપ બની જતા નથી. અવક્ષેપ એટલે 1000 નેનોમીટરથી ઉપર, બરાબર. તો અવક્ષેપ બનતા પહેલા જ એની પર વીજભાર સ્થાપિત થઈ જાય. જો વીજભાર સ્થાપિત થઈ જાય તો પછી એ મોટા બનતા અટકી જાય અને કલિલ કણોમાં આવે. પણ જો ધારો કે વીજભાર ન ઉત્પન્ન થયો, ધારો કે આવા દ્વિસ્તર ન રચાયા, અવક્ષેપ બનવા જઈ રહ્યો છે, વચ્ચે વીજભારના સ્તર રચાઈ ગયા તો કલિલ. પણ વીજભારનું સ્તર ન રચાયું એટલે આપણે એવું કહીશું કે અવક્ષેપ બની રહ્યો છે. અવક્ષેપની ઘટના દરમિયાન તે અવક્ષેપ બનવાની ઘટના દરમિયાન બે ઘટના બને મિત્રો. કાં તો કલિલ બનશે કાં તો એ અવક્ષેપ બનશે. ધ્યાન રાખજો, કલિલ બનશે કાં તો અવક્ષેપ બનશે. જો દ્વિસ્તર ન રચાય, જો દ્વિસ્તર ન રચાય તો આ જે કણો છે એટલે કે જે સમુચ્ચય પામેલા કણો છે, હમણાં પણ આગળ આપણે સમજ્યા કે નજીક આવતા જશે, વધારે નજીક આવતા જશે. અહીંયા કોઈ વીજભાર નથી એટલે એને જોડાતા કોઈ અટકાવી શકવા નથી. બહુ નજીક આવી જતા વાંદરવાલ આકર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થઈ જશે અને બંને એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય. આ બાબત પણ ચોપડીમાં અધૂરી છોડી દીધી છે મિત્રો. આટલી બાબત પણ ચોપડીમાં અધૂરી છોડી દીધી છે એટલે અહીંયા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સાચી સમજણ મેળવી શકતા નથી. એટલે આ જે થિયરી છે મિત્રો એકવાર સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. હું અહીંયા ઊભો છું, આ પ્રમાણે એક્ઝામમાં લખશો તમને બરાબર સમજાશે. બરાબર, ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ઓકે, તો આ પ્રમાણે ચોપડીમાંથી તમને બહુ પૂછાશે લખવામાં. એટલે ખાસ કરીને જો મુદ્દા પર પાડેલા છે બધા જુદા જુદા, તો એ મુદ્દા પ્રમાણે તમે પરીક્ષામાં લખશો. તમારી સમજણ પણ સ્પષ્ટ રહેશે, લખવામાં પણ સરળ રહેશે અને સામેવાળા એક્ઝેક્ટ પણ થશે, ભૂલો પણ નહીં થાય. તો આ વાત મેં ચોપડીમાં પૂરી નથી, આકર્ષાયનું લખેલું છે, પણ આકર્ષણ બળ ઉદ્ભવવાથી જોડાઈ જાય છે અને અવક્ષેપ પામે એટલે કલિલ બની શકતો નથી. એટલે એને કઈ કલિલ ઓફ થાય. પણ જો દ્વિસ્તર રચાઈ ગયું તો, જો દ્વિસ્તર રચાઈ ગયું તો હવે કણો જે સમુચ્ચય કણો છે, અવક્ષેપના કણો છે, પણ હવે એની પર વીજભાર આવી ગઈ એટલે બોલાય કલિલ કણો. તો એ અપાકર્ષણ પામે. સમાન વીજભાર ઉત્પન્ન થવાને કારણે આવા કણો એકબીજાની નજીક આવવા જાય તો અપાકર્ષણ થાય અને હવે તે એકબીજાની નજીક નથી આવી શકતા એટલે હવે મોટા કણો બની શકતા નથી, જોડાઈ શકતા નથી એટલે કલિલ સ્વરૂપે સ્થાયી થઈ જાય. એટલે એને કલિલ સ્થાયી બની ગયું. ઓકે, હવે આ જે જીટા પોટેન્શિયલ છે, અહીંયાથી આપણે જીટા પોટેન્શિયલ સમજાતે નો સ્થિરતા સાથે શું સંબંધ છે તે સમજવાનું છે. અથવા તો આપણે આગળ એવું કીધેલું કે કલિલની સ્થિરતા માટે અલ્પ પ્રમાણમાં વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરવો જોઈએ. એ કલિલની સ્થિરતા માટે જરૂરી છે, જે આપણે અહીંયા જોયું. પણ જો એ વિદ્યુત વિભાજ્યનું પ્રમાણ જરૂર કરતા વધી જાય તો સ્કંદન થાય. આવી વાત પણ આપણે આગળ સમજી રહ્યા છે. સ્કંદન થાય, નાશ પામે. તો હવે આપણે સમજીશું એવું કેમ થાય? વધારે વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરીએ તો શું થાય? ઓકે, તો સોલમાં વધુ વિદ્યુત વિભાજ્ય જરૂર કરતા વધારે પ્રમાણમાં વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરવામાં આવે તો પ્રસરિત દ્વિસ્તરને રોકે છે. મિત્રો અહીંયા પણ ચોપડીમાં રોકે છે એવું છે, રોકે છે એવું છે. ખરેખર આ શબ્દ મહત્વનો છે. બનતા રોકે છે. આ જે બીજા, આ જે બ્લુ વર્ડને દર્શાવેલું છે, આ જે બીજું સ્તર છે, બીજું સ્તર એને બનતા રોકે છે. બરાબર, બનતા રોકે એટલે કે જેટલા કેક્રસ નજીક આવવા છે એટલા કેક્રસ હવે નજીક આવતા નથી. એટલે એના કારણે જીટા પોટેન્શિયલ જેટલો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ એટલો થતો નથી. એટલે જીટા પોટેન્શિયલ
ઘટી જાય છે. જેટલો તમે વધારે વિદ્યુત વિભાજન ઉમેરતા જશો તેમ અપાકર્ષણ વધતું જશે. ચોપડીમાં આવા શબ્દો વાપર્યા છે, પણ ખરેખર એવું હોવું જોઈએ કે તેમ જીટા પોટેન્શિયલ વધારે ઘટતો જાય છે. જીટા પોટેન્શિયલ વધારે ઘટતો એની સાબિતી છે કે આ જેટીએસ સ્તર રચાયેલું નથી, કારણ કે એના બધા કેટલો આ બાજુ I- દ્વારા આકર્ષાવાની જગ્યાએ જે પેલો વિદ્યુત વિભાજન બાજુ ઉમેરી રહ્યા છે એના દ્વારા આકર્ષાય છે, એટલે દ્વિતીય સ્તરની રચના થઈ રહી નથી અથવા જોઈએ એટલા આયનોમાં આવી રહ્યા નથી. ઓકે, એક સમય એવો આવશે કે જો વધારે પ્રમાણમાં વિદ્યુત વિભાજન ઉમેરશો તો આ જે દ્વિતીય સ્તર છે એ રચાતું જ નથી, અથવા રચાયું હોય તો ધીમે ધીમે એના બધા K+ ડિફ્યુઝ છે, એટલે એને કઈ પ્રસરિત ખસી શકે છે. આ K+ નથી બહુ થઈ શકતા, આ તો જઈ નથી શકતા, આ K+ બધા ચાલ્યા જવાને કારણે આ બે વચ્ચે, આ બેની વચ્ચે અહીંયા જે ગ્રીન કર્યું છે જે જીટા પોટેન્શિયલ હતો એ શૂન્ય થઈ જાય છે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જી અને નીટ માટે આ ચોપડીમાં ઉલ્લેખ નથી, ચોપડીમાં આ રીતે નથી સમજાયું. અહીંયા મેં સ્ટાર માર્યો, ચોપડીમાં ખાલી લખ્યું છે અપાકર્ષણ વધતું જાય છે. ખરેખર તારા એક અગત્યનું છે, અપાકર્ષણ વધતું જાય છે, એના કરતા વધારે મહત્વનું છે જીટા પોટેન્શિયલ પણ ધીમે ધીમે ઘટતો જાય છે, અને એક સમય એવો આવે છે કે જીટા પોટેન્શિયલ શૂન્ય થઈ જાય છે, એટલે જી સ્તર નાશ પામે છે. એટલે જે અભેદ કિલ્લો હતો તે નાશ પામે છે, વીજભાર પણ કલિકણો નાશ પામે છે અને કલિકણો અવક્ષેપિત થવા લાગે છે. મિત્રો કારણ કે હવે જો I- ને K+ આકર્ષણ અહીંયા I- તો અહીંયા જે K+ છે એ વીજભાર ધીમે ધીમે નષ્ટ થઈ ગયો. આ K+ ને કારણે એનો જે વીજભાર છે એ સંતુલિત થતો. હવે એ વીજભાર બનતો નથી, એટલે અવક્ષેપિત થઈ જાય છે અને સ્કંદન પામી જાય છે. ઓકે મિત્રો, તો ફરીથી આ જે થિયરી છે બરાબર છે તેની પણ ચોપડીના વાક્ય રચનાઓમાં ગૂંચવાડો થાય. મેં ચોપડીની વાક્ય રચનાઓમાં થોડોક સુધારો છું. અહીંયા બીજું સ્તર છે એ લખવાનું છે, વિરુદ્ધ સ્તર છે એ લખવાનું છે બરાબર, કારણ કે આપણે NCERT બદલી શકતા નથી. અહીંયા તમારે મોડિફાઈ કરવાની તમારી સમજણ વધશે, અને અહીંયા આજે મેં રેટ લખેલું છે એ પણ ચોપડી કરતા વધારાનું છે. તમે આટલું લખી દેશો ચોપડી પ્રમાણે અહીંયા થિયરી પૂરી થઈ જશે બરાબર. અને આ તમારે જી નીટ માટે વધારે સમજવાનું છે. જીટા પોટેન્શિયલ શૂન્ય થતા શું થાય, તો જીટા પોટેન્શિયલ શૂન્ય થતા સ્કંદન પામે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થોડો ગૂંચવાડો લાગે વિડિયો જોજો પાછળ, આને થિયરીને ફરીથી રિપીટ કરીને સાંભળજો તો તમને બરાબર સમજાઈ જશે. ઓકે,